નમસ્કાર મિત્રો, ઈરાન અને ઇઝરાયલનું હાલ જે યુદ્ધ ચાલી રહ્યું છે એને આખા સમગ્ર વિશ્વમાં ગરમાવો ઊભો કરી દીધો છે, ચિંતાનું કેન્દ્ર કરી દીધું છે. અને એમાં પણ આ સમગ્ર વસ્તુઓની વચ્ચે ગુજરાતીઓ જે ત્યાં ફસાયેલા છે આ યુદ્ધની વચ્ચે, તે ઈરાન અને ઇઝરાયલમાં ફસાઈ ચૂક્યા છે, તેની સુરક્ષાને લઈ અને હાલ અનેક નેતાઓ છે તેનું નિવેદન આપી રહ્યા છે. કોક પ્રધાનમંત્રીશ્રીને પત્ર લખી રહ્યા છે અને તેમજ સૌ તેની ચિંતા વ્યક્ત કરી રહ્યા છે. વિગતે વાત કરું તો હાલ જે આ વોર ચાલી રહ્યો છે એમાં ગુજરાતીઓ જે ત્યાં કોઈ જ પણ વ્યવસાય માટે કે કોઈ પણ ભણતર ગણતર માટે ત્યાં ગયા છે તેને લઈ અને હાલ ગુજરાતમાં ગુજરાતીઓ ચિંતા કરી રહ્યા છે. સાથે જ અનેક રાજકીય નેતાઓ છે તે પણ પ્રધાનમંત્રીશ્રીને પત્ર લખી રહ્યા છે, ક્યાંક તેમને રજૂઆત કરી રહ્યા છે. આપણે ગઈકાલે જોયું શક્તિસિંહ ગોહિલે પણ પત્ર લખી અને રજૂઆત કરી, મેલ કર્યો અને સાથે જ તેમને સુરક્ષા આપવામાં આવે અને તેમજ તેની સુરક્ષાને પૂરું ધ્યાન આપવામાં આવે, તેમના અહીંયા કઈ રીતે લાવી શકાય છે તેને લઈ અને વાતો ચાલી રહી છે હાલ તો. અને તેમજ જે લોકો ત્યાં ફસાયેલા છે તેમના પરિવારની વેદના તમે સાંભળો. સૌપ્રથમ એ વિડીયોઝ જોવો જેમાં તેમના પરિવાર છે તેની વેદનાઓ ઠલવી રહ્યા છે, ક્યાંક તેમની સાથે વિડીયો કોલમાં વાત કરી રહ્યા છે, તેમને કહી રહ્યા છે કે બચીને રહેજે, કોઈ જ પણ જાનહાનિની વસ્તુઓ ન થાય તેવો પ્રયત્ન કરજે. સૌપ્રથમ એ દ્રશ્યો જોઈએ, ત્યારબાદ વિગતે વાત કરીએ. કોઈ જાનહાનિ નથી થઈ ને? ઓકે, રેસિડેન્શિયલ ઇલાકામાં પડી નથી એવું તારું કહેવાનું છે. सिम कार्ड ना टावर ऊपर बराबर. मैं पोरबंदर से हूँ. मेरा कजिन ब्रदर और कजिन सिस्टर इजराइल में जेरूसलम में है. पिछले 2 दिन से इजराइल में जो युद्ध का माहौल चल रहा है, इसलिए मैं पिछले 2 दिन से उसके साथ वीडियो कॉल में कनेक्टेड हूँ. कोई चिंता करने के कारण कोई नहीं है. जो इंडिया में सोशल मीडिया में दिखाई जाता है वैसा कुछ नहीं है. वहाँ माहौल सब नॉर्मल है. जब मोबाइल में अलर्ट आता है और सायरन बजता है तो वो सब लोग अपनी जात को प्रोटेक्ट करने के लिए बंकर में छिप जाते हैं. फिर जब सायरन बंद होता है तब बाहर निकल कर अपने अपने रूटीन काम में व्यस्त हो जाते हैं. इसलिए कोई चिंता करने का कारण नहीं है. ये सोशल मीडिया में काफ़ी अफवाहें और क्रिटिकल परिस्थिति बताई जा रही है. ऐसा नहीं है. આવ્યો છું. મુસ્લિમ સમાજનું પવિત્ર રમઝાન માસ ચાલુ છે. યુદ્ધની સ્થિતિ સર્જાઈ છે જેમાં ગુજરાતના 700-800 લોકો છે અને બીજા આજે આવવાના હતા જે આવી નથી શક્યા. તો હોટલની અંદર લોકો કોઈને દવાઓ લઈ આવવાની બાકી છે, કોઈનું સામાન લઈ આવવાનું બાકી છે ત્યાંથી. તો લોકો બહુ ચિંતિત છે. मेरे फादर फ्राइडे के दिन यहाँ से उम्रा परफॉर्म करने के लिए अपने सऊदी अरेबिया गए थे, मक्का मदीना. वो जस्ट अभी वहाँ पे पहुँचे ही है और दूसरे दिन ये परिस्थिति खड़ी हो गई है. और जितने भी लोग वहाँ पे गए हुए हैं उनको आने के अंदर दिक्कत देखनी पड़ रही है. जो फ्लाइट कैंसिल हो गई है उसकी वजह से बहुत परेशानी खड़ी हो रही है. और यहाँ से जो जाने वाले लोग थे उनको भी दिक्कत हो रही है. और जो वहाँ पे पहुँच चुके हैं, अभी समझो किसी को मेडिकल का इशू है, किसी को कुछ सामान आने वाला था वो नहीं आ पा रहा है, वो सामान की वजह से और मेडिसिन की वजह से वहाँ पे इशू खड़ा हो रहा है. खाने पीने का और किसी और चीज़ का उनको इशू नहीं हो पा रहा है. वहाँ की गवर्नमेंट और जो लोकल्स है और जो टूर में जो गए हुए वो लोग पूरे तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं. उसमें कभी कुछ भी दिक्कत नहीं है. जब फोन पे बात हुई पापा से या कोई वीडियो मैसेज आया, क्या उनका कहना है? उनकी मेरी अभी आज सुबह में ही बात हुई और उन्होंने भी मेरे को वीडियो मैसेज भी डाला है कि यहाँ पे परिस्थिति अच्छी है. सिर्फ सिक्योरिटी वगैरह वहाँ पे बढ़ा दिया गया है मक्का मदीना और पूरे सऊदी के अंदर. और जितनी भी बॉर्डर है सऊदी से लग के वो सारी क्लोज कर दी गई है. और वहाँ पे माहौल अभी अच्छा है, खाने पीने का कुछ इश्यू नहीं है. और जो रमजान मास भी चल रहा है जिसकी वजह से सब लोग बंदगी करने के लिए जाते हैं वहाँ पे बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं अभी. वडोदरा से तकरीबन वहाँ पे 200 से 300 लोग आराम से होंगे और पूरे गुजरात से 800-1000 लोग होंगे वहाँ पे. तो अभी आपकी क्या चाहते हैं आप सब? हम गवर्नमेंट से अपेक्षा कर रहे हैं कि कुछ जल्द से जल्द कुछ ऑपरेशन लाए और वहाँ पे जो लोग फंसे हुए उनको रेस्क्यू करके अपने इंडिया वापस लाए, जिसकी वजह से सब शांति से सांस ले सके. તમે દ્રશ્યો જોયા જેમાં એક પરિવાર છે તેની વેદના દેખાઈ રહી છે.
અનેક પરિવારોના દીકરા, અનેક પરિવારોની દીકરીઓ, અનેક પરિવારજનો ત્યાં ફસાયેલા છે અને તેમજ તેમની સુરક્ષાને લઈ અને હાલ તેમનો પરિવાર છે એ ચિંતામાં છે. તેમજ એ સરકાર પાસે નિવેદન કરી રહ્યા છે, સરકારને કહી રહ્યા છે કે અમારા પરિવારજનો, અમારા દીકરા, અમારા દીકરીને અહીંયા લાવવામાં આવે, તેમની સુરક્ષાની ઉપર પૂરું ધ્યાન દેવામાં આવે અને સાથે જ જેટલા પણ ગુજરાતીઓ, જેટલા પણ ભારતીયો ત્યાં ફસાયેલા છે તે પૂરેપૂરા સુરક્ષિત રહે તેવી ચોકસાઈ આપવામાં આવે. આવી વાત અહીંયા થઈ રહી છે. ખેર, હવે આ યુદ્ધ તો ચાલી રહ્યું છે, તેમાં આપણા ગુજરાતીઓ ફસાઈ રહ્યા છે. આશા કરીએ કે ગુજરાતીઓ એ ભારતીયો છે ત્યાં એ સુરક્ષિત રહે, જલ્દીથી જલ્દી અહીંયા લાવવાની કાર્યવાહી કરવાની હોય એ રીતે પૂર્ણ થાય, તેમને અહીંયા પરત લાવવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવે અને સાથે જ તેમની સુરક્ષાને સૌ પ્રથમ પહેલું પ્રાધાન્ય આપવામાં આવે. તમારું શું માનવું છે આ વસ્તુને લઈને, એ પરિવારની વેદનાઓને લઈને તમારું શું માનવું છે, અમને કોમેન્ટ બોક્સમાં ચોક્કસથી જણાવજો. તમારા અભિપ્રાય અમારા સુધી પહોંચાડતા રહેજો. સાથે જ અમારી યુટ્યુબ ચેનલ હજી સુધી સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો બેલ આઇકન દબાવી સબસ્ક્રાઈબ કરી દો. સાથે જ ઇન્સ્ટાગ્રામ અને ફેસબુક પર જોઈ રહ્યા હો તો ફોલો કરી દો. ધન્યવાદ.